बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेड़ा दे नाल मैं मुफाज करीम। नाज़रीन, पाकिस्तान ते वैस्ट इंडीज़ की टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ 25 जुलाई तो होने जा रहा है। बड़ी ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज़ होएगी। थोड़ा डर भी है क्योंकि जितना बांग्लादेश के खिलाफ असी परफॉर्म किया है ना, पता नहीं हुण वैस्ट इंडीज़ की टीम साडे नाल की करेगी या फिर असी उन्होंने फड़ लांगे, क्योंकि श्रीलंका ने जिहड़ा ना उन्होंने वैसे ही आउट क्लास करता है। तो हुण वेखते हैं की बनता है अगे जाके। अच्छी गल यह है कि गुज़िश्ता रोज़ जिहड़ा पाकिस्तान ते वैस्ट इंडीज़ की सिलेक्ट 11 सी, यानी जी जूनीयर टीम सी, उन्होंने मैच बराबर जरूर रहा, लेकिन स्टार बैटर बाबर आजम की सेंचुरी आ गई। तो तुहानूं पता है जिस तरह परफॉर्म करते पे सन PSL में 2 सेंचुरियां, फिर पेशावर ज़ल्मी ने उन्होंने इवेंट जितवाया। इसके अलावा अजान अवैस जिन्होंने डेब्यू किया बांग्लादेश के खिलाफ, उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी आ गई है। बैटिंग लाइन साड़ी मजबूत है। शान मसूद जिन्हें उत्ते तनकीद होंदी पई सी कि इन्हां दी जगह नहीं बनती, वैसे गल्लां तो सही सीगियां, लेकिन उन्होंने भी 70 रन आ गए ने। बॉलिंग की असी गल करिए तो मोहम्मद अली ने 5 ज़बरदस्त विकटां लै लियां ने, लेकिन यह मैच फिर भी बराबर है। वैस्ट इंडीज़ की जी सिलेक्ट 11 सी, उन्होंने 279 रन बनाए अपनी पहली इनिंग्स में, तो दूजे 219 रन से है। मैच आखिरकार बराबर है। वेखते हैं जी 25 जुलाई तो की होने जा रहा है, क्योंकि हुण साडे सामने सीनियर टीम आएगी। वड्डा चैलेंज है जी, अच्छी पिचां भी हैं। तो वेखते हैं साडे बैटर की करते हैं। स्टूडियो में मेरे नाल मौजूद ने जाफर हुसैन साहब, तो वीडियो लिंक तो ज्वाइन किया है हामिद चौधरी साहब ने। हामिद साहब वध जी आए तुहाडे कोलों आगाज़ करते हैं। की लगता है थानू 25 जुलाई तो वैसे वैस्ट इंडीज़ की टीम अपनी जी पिचां च घट वध ही हारदी, असीं माजी का भी रिकॉर्ड चक के वेख लीए, कितना टफ चैलेंज होएगा पाकिस्तान वास्ते? देखो जी, बाबर आजम का काफी हफ्ते बाद पहला इम्तिहान वड्डा आ गया, क्योंकि बाबर आजम के सिर पे कप्तानी है। तो बाबर आजम फार्म में भी नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के नवे मुंडे खिडाए गए ने, जिन्हें भी बांग्लादेश टूर वो सारे जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। हम कोशिश होगी बाबर आजम जितना उन्होंने यूनिट एक बनाया है, एक जो मैच खेलिया, प्रैक्टिस बड़ा जबरदस्त होया है। और पाकिस्तानी बैटर तक फॉर्म में आ गए ने। मोहम्मद अली से तनकीद की जा रही थी कि टेस्ट तो T20 तो टेस्ट लैके आए हो, उन्हें बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है। पाकिस्तान के बॉलर्स अच्छे ने, बैटर्स अच्छे ने, नौजवान मुंडे ने सारे। ते बाबर आजम जो सीनियर्स नाल ने, सऊद शकील ने, फिर शान मसूद ने, इन्हें सीनियर्स के नाल लगता है कि पाकिस्तानी टीम जी वैस्ट इंडीज को टफ टाइम देगी। लेकिन वैस्ट इंडीज अपने मुल्क आसान हरीफ नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान आगे मुल्तान ने टेस्ट मैच हरा गए थे। तो याद होगा जो असं इंग्लैंड को हरा लिया, लेकिन वैस्ट इंडीज ने आगे पाकिस्तान में सीरीज बराबर करके चले गई थी। एक मैच पाकिस्तान को हरा दिता थी टेस्ट मैच। तो हम नजर आ रहा है कि पाकिस्तान को जो वैस्ट इंडीज चैलेंज है वो बड़ा जबरदस्त किस्म का मैच होगा। पाकिस्तानी टीम भी परफॉर्म करेगी, लेकिन वेस्ट इंडीज को उत्थे हराना बड़ा मुश्किल होगा, क्यों अपनी कंडीशन ना बड़ा यूज टू है। वेस्ट इंडीज अपनी टीम उसी मुताबिक खिलाएगा। पाकिस्तान को स्पिनर्स भी ने, फास्ट बॉलर भी अच्छे ने, जिदा मोहम्मद अली है। उसके अलावा जो पाकिस्तान को जेड़ा आमिर जमाल है, अली उस्मान स्पिनर बड़ा अच्छा है, मोहम्मद अब्बास तो पता टेस्ट का स्पेशलिस्ट है। तो पाकिस्तान को तीन बॉलर है बहुत अच्छे ने, बैट्समैन भी बहुत अच्छे ने। और लगता यही है कि पाकिस्तान से वेस्ट इंडीज जो टेस्ट मैच होने जा रहा है पहले कल नो, उससे पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा। बिल्कुल जी, उम्मीद है दुनिया कायम है। जाफर साहब तुसी की कमेंट करोगे, खास तौर पर जब बाबर की सेंचुरी आ गई तो जिदा हामिद साहब गल करते पे थे साड़ी बॉलिंग लाइन भी बेहतर परफॉर्म करती पई है, लेकिन असी वेखिए तो 130-135 वाले साढ़े कोल बॉलर ने। अब्बास नो डाउट सीनियर बॉलर ने, तो नाल खुरम शहजाद की असी गल करिए, चलो मोहम्मद अली ने भी परफॉर्म करता है, लेकिन यह तो वैस्ट इंडीज़ की जूनीयर टीम सी, हुण अगे सीनियर टीम ने आना, उत्थे की बनेगा? जी मुफाज साहब तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल इंज जी, टूर मैच से वो पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस कदरे बेहतर रही है। तो जो पहला मैच है वो ड्रॉ हो गया, तो उम्मीद है जी एक उम्मीद की किरण जागी। असी तो उदों उम्मीद नहीं छड्डी जो असी बांग्लादेश तो 2-0 तो हारे, या जो पाकिस्तान के आके मुल्तान च जो जिक्र होया सानू वैस्ट इंडीज़ ने हराया, सानू उस तो बाद साउथ अफ्रीका नाल असी सीरीज़ बराबर की। तो असी जो शान मसूद की कैप्टनसी के 16 ਵਿੱਚੋਂ 12 मैच आ रहे सी, तो उदों उम्मीद नहीं सी छड्डी। तो हुण तो फिर एक कह लो कि बैटिंग दे विच एक अच्छा ब्लो सानू नज़र आया, एक ताज़ा हवा का झोंका नज़र आया। लेकिन मुफाद साहब एक जिहड़ी चीज़ सब तो ज़्यादा वेखण वाली क्या टूर मैच सी। टूर मैच दे विच तुहाडे नाल हमेशा छोटी टीम खेड रही हुंदी है, जिहदे विच वड्डी टीम कोई नहीं सी, सारी टीम छोटी सी। तो उन्होंने खिलाफ बाबर आजम की सेंचुरी आई है, उन्होंने खिलाफ अजान अवैस की सेंचुरी आई है, फिर उन्होंने तो बाद शान मसूद के 70 रन आए ने, अब्दुल्ला फजल दियाँ दूआ इनिंग्स दे विच 50 आईयां ने, फिर अवैस जफर की 50 आई है दूजी इनिंग्स दे विच। सलमान अली आगा पहली इनिंग दे विच 46 बना सके, तो दूजी इनिंग दे विच भी उन्हें 50 की। लेकिन जी सब तो ज्यादा मेरे लिए तशवीशनाक गल है वो अमामुल हक की बैटिंग है। पहली इनिंग दे विच 10 तो दूजी इनिंग दे विच 4 स्कोर, तो तुहाडा ओपनर कोलैप्स करेगा तो तुसी की करोगे? तो मेरा इत्थे टीम मैनेजमेंट लिए प्रोग्राम के तवसत तो एक मैसेज एक सजैशन है जो मान लैन तो शान मसूद नूं उन्हां दे नंबर ते खड़ाओ, उन्हां को ओपन कराओ। तुहाडे कोल अजान अवैस दी सूरत एक अच्छा ओपनर तुहानूं मिलिया, उहदे नाल तुसीं मैदान च उतरो ते नाल शान मसूद नूं ओपन कराओ, जिहड़ी उहदी असली जगह है।
ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਓਪਨਰ ਖਿਡਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਨੰਬਰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਏ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਡਾਊਨ ਕਰਾਤਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਬਰ ਜੈਨੂਇਨਲੀ 1 ਡਾਊਨ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਓਪਨਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖਿਡਾਓ। ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਬੈਟਿੰਗ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ 11 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਬਲੋ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਚ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਮਾਹੰਗ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮੂਲ ਹੱਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ ਬਾਬਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਨਲ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨਗੇ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 22 ਓਵਰ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3 ਓਵਰ ਕਰਾਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਲਰ ਸਾਡੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅब्बास ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਰਮ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਨੇ 12 ਓਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਸਨ ਆमिर जमाल को 10 ओवर ਅਸੀਂ ਕਰਾਏ ਨੇ, सलमान अली को भी ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਓਵਰ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾजिद खान को भी ਥੋੜੇ ਓਵਰ ਕਰਾਏ ਨੇ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਨਲ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਬਿਊ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਖਿਡਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੇ ਸਿਰਫ 3 ਓਵਰ ਕਰਾਏ ਨੇ ਤੇ ਟੂਰ ਮੈਚ ਸੀ। ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਦ ਦੇਣ ਲਈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਅਮਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੱਧਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਨੇ ਤੇ 2019 ਦੇ ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਲੀਡਿੰਗ ਵਿਕਟ ਟੇਕਰ ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਟ ਲਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 32 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਸਲਸਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੋਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਮਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 70 ਰਨਸ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਤਨਾਸਬ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਕਪਤਾਨ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੈਟਿੰਗ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਖੇਡੇ ਨੇ 70 ਰਨਸ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਕੋਲ ਹਰੇ ਸੀ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਦੀ ਕੈਪਟਨਸੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 2 ਤੋਂ 3 ਸੀਰੀਜ਼ ਹਰੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਸਿਰਫ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਟਿੰਗ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਬੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਟੀਮ में पक्का हाँ। मेरी इंग्लिश अच्छी है, मेरी इंग्लिश अच्छी है, परफॉर्म करांगा तो टीम में रहांगा ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰੇਗਾ, ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਗਾ ਆਪਣੀ ਬੈਟਿੰਗ ਤੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਗਈ ਸੀ। ਆਕਿਬ ਜਵੇਦ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਜੀ ਸਪਿਨ ਵਿਕਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਪਿਨ ਵਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਲਟੇ ਗਲੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ ਆਪਣਾ ਮੈਚ, ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਆਕਿਬ ਜਵੇਦ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਕਿਬ ਜਵੇਦ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਮਿਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੱਚਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪਿਨ ਟਰੈਕ ਬਣਾਤਾ। ਵਫਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੇ ਖੁਦ ਹੀ ਫਸ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਉਦਾਂ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਬੋਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਤਵਾਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀਫ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕੇ ਚਲੇ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਲਟਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਆਕਿਬ ਜਵੇਦ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ 135 130 ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਗਿਣਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਿਨ ਵਿਕਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਮੁਸਲਸਲ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਟੂਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵਰਲਡ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਅਸੀਂ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਰੈਂਕਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਕਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟੀਮ ਅੱਛੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪਲਾਨ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲਾਨ A B ਤੇ C ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ A ਨਾਲ ਉਤਰਨੇ ਆ, ਪਲਾਨ A ਫਲॉप ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲਾਨ A ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿੱਚਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ
ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪਿੱਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਖੇਡਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਵਨਡੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਬਾਬਰ ਕੋ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਈਕਲ ਸੀ 23 ਤੇ 25 ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਤਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਫਾਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਸਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਮਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ੇਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੰਕਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ, ਉਹ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੀਡੀਅਮ ਪੇਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨ ਬੜੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ। 2021 ਦਾ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਫਰਹਾਨ ਵਰਗਾ ਬੈਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਂਟੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਵਾਲ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਅਮ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ, ਕਪਤਾਨੀ ਦੀ ਦੌੜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਪਤਾਨੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੀਗ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਆਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਸਾਡੇ 140-45 ਦੀ ਗੇਂਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 130 ਦੀ ਗੇਂਦ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਗੇਂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ 5 ਓਵਰ ਮੁਸਲਸਲ ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਣੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨੀ ਪੇਸ ਗੇਂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 130 132 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਗੇਂਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ 140-45 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਆਪਣੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਖੇਡਣ, ਫਿਰ ਪਲੇਇੰਗ 11 ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ NOC ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਓ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਓ, ਲੰਕਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਖੇਡੋ, ਫਿਰ ਸਪੀਡ ਤੇ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਜ਼ਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਨਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ T20 ਲੀਗਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਾਪੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ 134 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਸਟੈਸਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣੇ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੇਡਣਗੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਵਨਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NOC ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਨਡੇ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ NOC ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪੀ 10 ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜੂ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਲਾਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਪਤਾਨ ਲੱਭਦੇ ਰਹੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਈਏ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਬੈਰਸਮੈਂਟ ਹੋਏ ਤੇ ਟੀਮ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਵੀ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਲੀਗ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਗੇਜ ਕਰੋ ਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਗੇ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ, ਧਿਆਨ ਸਾਰਾ ਲੀਗਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੇ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਫੀਫਾ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਨਾ ਫੀਫਾ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਥਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੱਥਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਆ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਹੈ। ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਪੇਨ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਤੇ ਗਈ ਅਰਜਨਟਾਈਨ ਦੀ ਟੀਮ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਛੋਟੀ ਹਰਕਤ। ਲਿਆਂਡਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਆ ਕੇ ਧੱਕਮ ਪੇਲ ਕੀਤਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਡੇਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਵੀ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਫੀਫਾ ਨੇ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਦਾ ਵੀ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੈਫਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰੈਫਰੀ ਉੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਚ। ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਮਾਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਤੇ ਰੈਫਰੀ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਛੋਟੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੈਫਰੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰਜਨਟਾਈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਫਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਬੈਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਪੋਰਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਡ 'ਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਬੜਾ ਖੇਲ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਰਜਨਟਾਈਨ ਜੈਸੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਟੀਮ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਖੇਡੀ, ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ, ਥੱਪੜ ਮਾਰੋਗੇ, ਮੁੱਕਾ ਮਾਰੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ
ਸਪੇਨ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਚਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਫੀਫਾ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਵੀ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕਾਤ? ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਾ ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 골ਡਨ ਬੂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਗਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਨਾਲਡੋ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਰ ਅੱਖ ਅਸ਼ਕਬਾਰ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜੀ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੀ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਇਦ ਰੈਫਰੀ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਚ ਨਾ ਉਹਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਫੀਫਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਦਬਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇ ਅਸਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਾਨਿਬਦਾਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਫਾ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਮਸਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਫੀਫਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਫੀਫਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਮੈਂ ਬਚਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਊਟਰਲ ਬਾਡੀ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਫੀਫਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ। ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੋਨਾਲਡੋ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਰੋਇਆ ਤੇ ਮੈਸੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ, ਮੈਸੀ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਮੈਸੀ ਦਾ ਫੈਨਸ ਨਾਲ ਰਵਈਆ, ਦੂਜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਵਈਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਤੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਫੀਫਾ ਦਾ ਸੀ, ਮੁਤਨਾਜ਼ਿਆ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਰੈਫਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਐਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਸੀ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਪੇਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਪੇਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਟਰਾਫੀ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਨਿਸ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੀ ਦੇ ਗਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੁਤਨਾਜ਼ਿਆ ਫੈਸਲੇ ਰਹੇ ਨੇ ਰੈਫਰੀ ਦੇ ਤੇ ਫੇਵਰ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹੀ ਅਰਜਨਟਾਈਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕਿਉਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਸ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਾਮਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ब्रेक तो बाद खुश आमदीद जी। इंडियन टीम की गल करते हैं, बज़ाहिर लगता पे है कि उन्होंने सवाल शुरू हो चुका है। पहले आयरलैंड ने उन्होंने माड़ी की है, फिर इंग्लैंड ने जिस तरह उन्होंने पहले उनकी कोई मिसाल नहीं मिलती, तो गौतम गंभीर की जगह VVS लक्ष्मण को जिम्मेदारी सौंप दी गई है कोचिंग की। जिम्बावे की सीरीज़ वेखते हैं हम की बनता है आगे जाके। मैंने तो यह भी लगता है कि हो सकता है कि जिम्बावे की टीम भी ऐसे सरप्राइज़ कर दे, क्योंकि जिदा उन्होंने T20 वर्ल्ड कप भी परफॉर्म किया है, नाल एसोसीएट टीमां छोटियां जिस अंदाज में परफॉर्म करती पई सीगियां। अच्छी सीरीज़ वेखने को मिलणगी। तो जाफर साहब की कहते हो तुसीं? मैनूं तो लगता है कि सरप्राइज़ कोई वड्डा मिलण वाला है, क्योंकि जिवें असीं सिकंदर रज़ा की गल करिए या उन्होंने ब्रायंट, हर खिलाड़ी उन्होंने भरपूर अंदाज में परफॉर्म करता पे। जी मुफाज साहब, तुसीं क्या तुहानूं लगदा है कि सवाल शुरू हो रहा? मैनूं यकीन है जी सवाल शुरू हो चुके हैं। तो जिहड़े गौतम गंभीर दा जिहड़ा साइडलाइन करना होया, इस चीज़ का साइन है कि अगली कुछ अरसे दे विच तुसीं वेखोगे कि गौतम गंभीर ने जो खिलाड़ियों ने ज्यादती की है ना, उसका बदला उन्होंने जरूर मिलेगा। तो VVS लक्ष्मण जे उन्हों की कोचिंग दे विच इंडिया की टीम अच्छा परफॉर्म कर गई, तो जेडे गेम्स आ रहे हैं एशियन गेम्स तो बाद VVS लक्ष्मण ही टीम एज अ कोच भी टेकअप करेंगे, तो श्रेयास अय्यर को कैप्टनसी वापस हो जाएगी, तो शुभमन गिल कैप्टन बनणगे। बिल्कुल देखो, रोहित शर्मा ते विराट कोहली नूं रिटायरमेंट दा और कोई नहीं कहता, गौतम गंभीर कहते हैं। घर वाले नूं बुला लिया गया सी रोहित शर्मा ने कि हो सकता है कि जी आखिरी मैच होए ते टाटा बाय बाय, लेकिन उन्होंने सेंचुरी कर। देखो जी वही गल है, मैं हमेशा गल कहना वा कि इहो जी तनकीद असीं मिसबाह उल हक ते पाकिस्तान च करने सा, ते मिसबाह उल हक बल्ले नाल जवाब देंदे सन, ते रोहित शर्मा ने बिल्कुल नाकदिन दा मूँह बल्ले नाल बंद कीता, ते सब तो ज्यादा गौतम गंभीर दा मूँह बंद कीता, क्योंकि वो कुछ ना कुछ इहो जिहा शोशा छड्डदे सन कि ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵਨਡੇ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ 2027 ਦਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਜੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬਚਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਜ਼ੀਮਤਨਾਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ। ਹਾਰ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਰਦੇ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਐਡੀ ਖਾਤਰ ਖਵਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸੈਂਚਰੀ ਤੇ ਕੋਹਲੀ ਦੇ 72 ਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਕੱਢ ਦੋ ਤੇ ਇੱਕ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਮੈਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਹਾਰ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹਾਰਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਹੁਣ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਕੋਚ VVS ਲਕਸ਼ਮਣ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਵਾਸਤਾ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 27 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇਵੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਵਾ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹ ਕਪਤਾਨ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿਤਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਚ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਲ। ਸ਼ਰਿਆਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੇਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਾਜ਼ ਜੇ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਸ਼ਰਿਆਸ ਅਈਅਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ KKR ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਾਹਿਦ ਕਪਤਾਨ ਨੇ T20 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਦਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਕੀ ਬੈਟਸਮੈਨ ਸਨ, ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਕਪਤਾਨ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਕਪਤਾਨ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ T20 ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਨੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਤੌਰ ਕਪਤਾਨ ਬਲਕਿ ਬਤੌਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ। ਆਖਰੀ 3 ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਅੱਛੇ ਖੇਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਸੀ ਉਹ ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦਾ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਪਲਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਏਗੀ ਤੇ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਕਾਫਾਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਰ ਤੋਂ ਤੇ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਵੇਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਜੋ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ तमाम ਖੇਡ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਸਭ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2030 ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਤੇ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਐਂਡ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਪੋਰਚੁਗਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡਣਗੇ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਅਜੇ ਜ਼ਰਾਏ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ।